કાચા પોચાને નથી આ કામનું. આ તો અક્ષર પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન છે. तो भगत तुमने सबको बोल तो दिया है ना कि आज हम सत्संग शिक्षण परीक्षा का मार्गदर्शन देने वाले हैं. हाँ साहब, सबको बोल दिया है और मोबाइल पे मैसेज भी भेज दिया है कि अमेरिका से बैट्सन भाई सत्संग शिक्षण परीक्षा में मार्गदर्शन देने के लिए आने वाले हैं. ओ ओके ओके, लेकिन तुमने सबको बराबर टाइम तो दे दिया है ना. हाँ, वो भी दे दिया है. और साहब, कुल मिला के 1171 परीक्षार्थी ने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है. ओ एक मिनट, ये लोन लेके क्यों फॉर्म भरा? ऑनलाइन फॉर्म भरा है. ओ ओके ओके, ओ देखो कोई आ रहे, बोलो इसको. जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण. बोले आपका क्या नाम है और आपकी कौन सी एग्जाम है? એ ભૂરાભાઈ, આ તો બધું હિન્દીમાં બોલે છે, તો આપણે પછી ગુજરાતીમાં કે હિન્દીમાં દબદબાવવાનું? અરે તમારે ધબધબાવો ને. આ તો અમેરિકાથી સાહેબ આવ્યા છે એટલે હું એને બધું સમજાવી દેવા. ओ एक मिनट, તમને જે પણ તકલીફ હોય. હા, ये भगत कुछ ऐसा बोल रहा है कि दब दबाओ, वो क्या होता है? ધબધબાવો. હા 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 સાહેબ, ધબધબાવો એટલે જે ભાષા આવડે ને એ ભાષામાં બોલવાનું. ओ लैंग्वेज. Language. ओके. देखो आपको एग्जाम देना है, ठीक है? तो आपको क्या प्रश्न है एग्जाम में? મને પ્રશ્ન બીજો કાંઈ નથી સાહેબ, મને બહુ યાદ ન રહે ને એટલે આ ત્રણ ચોપડીઓ આવે પ્રારંભની પરીક્ષામાં, તો હું એવું કહું છું કે કંઈક એવી નાની બુક આપો કે થોડીક અમથી બુકમાં જાજુ હમાઈ જાય. ओ मतलब એટલે કે ગાગરમાં સાગર હમાઈ જાય ओ એવું કંઈક મને કરી આપો અને સસ્તામાં સિદ્ધપુરની જાત્રા થઈ ओ જાય. एक मिनट, ये सत्संग शिक्षण परीक्षा में सस्ते में सिद्धपुर की यात्रा, वो क्या होता है? सस्ते में सिद्धपुर की यात्रा यानी साहब, ये भगत तो है ना, मेहनत कम करनी है लेकिन फल उसको अक्षरधाम जैसा लेना है. ओ नो, देखो आपको सिर्फ 3 पुस्तक ज्यादा लग रहा है क्या? હા, બહુ લાગે. ओ एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. चाइना के अंदर एक चाइनीज ट्रेडिशनल धर्म है. अगर आपको इसका अनुयायी बनना है ना, तो इसको 35 बुक्स, कितने? 35 35 બુક. 35 बुक्स, ધક્કો થાય તો 35 बुक्स का पूरा अभ्यास करना पड़ेगा. और इतना ही नहीं, इसको एग्जाम देना पड़ेगा. आप एग्जाम में पास हो जाओगे, इसके बाद आप इसका अनुयायी बन सकते हो. आपको तो सिर्फ 3 बुक का ही अभ्यास करना है. ઓહો, તો એની ધગશને ધન્યવાદ દેવા પડે ભૂરાભાઈ. ओ एक मिनट, ये धगस वो क्या होता है? धगस बस इसमें उसको क्या बोलते हैं? उत्साह, ओ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस, ओ देखो निष्ठा. देखो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है, आपको प्राप्ति का विचार करना है, और प्राप्ति का विचार करके आपको अक्षरधाम जाना है. बराबर है. देखो आपको हमने ऐसा सुंदर आयोजन किया हुआ है कि आपको 3 बुक जो है ना, इसको हमने एक छोटा सा फाफड़ा बनाया है. अब साहब, वो फाफड़ा नहीं, चौपड़ा. ओ सॉरी चौपड़ा. हमने आपको एक चौपड़ा बनाया है. अब वो एक चौपड़ा ले लेना, आपको 3 बुक का पूरा सारांश जो है ना, वो एक बुक में आ जाएगा. देखो भगत, आप इसको एक बुक दे दो, ठीक है? ઓહો, તો મારે જેવું જોતું હતું એવું જ કરી દીધું તમે. તો મને એ બુક આપી જ દ્યો તમે इसको અત્યારે. एक बुक दे दो. ओके, ओके. અશોકભાઈ, તમને એકને જ નહીં પણ આપણે જેટલા બધા અહીંયા પરીક્ષાર્થી બેઠા છે ને, એ બધાને જે તે પરીક્ષાર્થીના ચોપડા જોતા હોય ને, એ 100 રૂપિયા ભરી અને 1 અઠવાડિયાની અંદર ભરી દેજો તો બધાને એ ચોપડા આપણને મળી જશે અને ઝડપથી મળી જશે તમને બધાને. અરે ભૂરાભાઈ, આ બધાયની વાત છોડો, હવે તો મારે આ એક ચોપડા વાળું કામ થઈ ગયું છે ને, એટલે મને એ બુક આપી જ દ્યો તમે અત્યારે. આ લો, આ છે ને book. અરે વાહ, સરસ. પણ આની પાછળ મહેનત કરજો. આ મહેનત કરીશ અને હવે આ છે ને પરીક્ષા મારે આપવી જ છે અને હવે તો આ છે ને ચોટી જ પડવું છે મારે હવે. જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. चोटी पड़वा ओ भगत इधर ए बोल रहा है चोटी पड़वा. ये वो क्या होता है चोटी पड़वा? ओ પડવા તમને કેમ કે સમજાવું એ સમજ પડતી નથી. ચોટી પડવા એને आज से तुरंत पढ़ाई शुरू कर
स्टार्ट कर देना स्टार्ट कर देना। ओ बढ़िया आप हाँ। इसको फॉलो अप लेना वो हाँ, मेडल ला सकता है ओके ओ देखो देखो और कोई आ रहा है देखो बोलो 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 इसको એ આવો 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 હવે આ ચોંટી પડવાની વાત કરતા તું હું અને બીજું કાંઈ નથી એ ભગવાન આ ચોંટી પડવા બધું સમજાવતા સમજાવતા મને ભગવાન આને સમજાવવાની શક્તિ દે હું બાપલ્યા કંઈક મને સમજાવવાની શક્તિ દે કેમ કોના બા પડી ગયા અરે કોઈના બા નથી પડી ગયા આ તો હું ખાલી મારી હારે વાત કરતો હતો હા. તો તમે ગઈ વખતે જે પરીક્ષા આપી એની માર્કશીટ તો મળી ગઈ ને તમને હા માર્કશીટ મળી ગઈ હા પણ હવે એમાં દાંડીઓ છે ओ, एक मिनट ये डांडिया क्या होता है डांडिया दांडिया दांडिया करके बोलता है दांडिया यानी कहते हैं तकलीफ तकलीफ मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम हाँ ओके सर ओके हाँ वेट वेट आई सॉल्व इट ओके या देखो आपको क्या प्रॉब्लम है એમાં પ્રોબ્લેમ તો હતા પણ એમાં તમે ઓલું નવું લાવ્યા ને પરીક્ષા ક્લાસનું Oh, yes, એમાં yes. કાંઈ સમજ પડતી નહીં આનું શું કરવું देखो देखो आप घर पे वाचन करते हो कि नहीं હવે ઘરે વાંચન તો કરવું છે પણ ધંધેથી ઠાક્યા પાક્યા આવ્યો હોય ટિફિન મૂકવી જમવા બેવી તો બૈરા છોકરા ગળકી પકડે અને પરીક્ષા ક્લાસમાં જવાની વાત કરવી તા એમ કે ભાઈ પણ બીજો દાંડિયો ઊભો થાય દાંડિયાની ક્યાં તાણ છે ओ देखो એ વાંધો છે देखो हम आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं ओके आपके लिए हमने एक सुंदर आयोजन किया हुआ है आपको घर पे जो वाचन के लिए प्रॉब्लम है कभी कभी बच्चा आ जाता है कभी आपकी वो क्या बीवी आ जाती है तो आपको वाचन नहीं करने देती है हाँ वो पकड़ता है वो पकड़ मैं समझ गया तो आपके लिए हमने एक सुंदर क्लास का आयोजन किया हुआ है हमारे क्लास के अंदर बहुत बड़े एक्सपर्ट आएंगे वो आपको ઉભા રહો આ પૂરા પગારી એક્સપોર્ટની હું ઓલું નવું લાવ્યા છે આ તમારા જે હીરામાં ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ આવે છે ને એ નથી આ તો છે ને એ બધા બહુ ભણેલા ગણેલા ને હોશિયાર માસ્ટર છે ને એ આપણે બધા ક્લાસની અંદર ભણાવવા આવશે એની વાત છે માસ્તર ભણાવશે હા બરાબર तो आप क्लास में रेगुलर आना ओके और हमारे जो एक्सपर्ट है आपको अच्छे से मार्गदर्शन देंगे आपको कुछ प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ जाता है तो सब कुछ आपको समझा देंगे ठीक है आप इसको तो ये आदमी है ना उसका दिमाग भी इतना अच्छा है क्या बात कर रहे हो कि एक बार तो ऐसा हुआ था તમે આપણે પેલી વાત કરો ને પેલા તમે એકવાર પહેલી પરીક્ષામાં 9 માર્ક આવ્યા ને પછી એને શીર્ષાસન કરાવ્યું ને 90 માર્ક આવ્યા એની વાત કરો સાહેબ હા સ્કૂલવાળા હા અંકુર સ્કૂલ વાળે અંકુર સ્કૂલમાં પરીક્ષાના ક્લાસ હતા અને સાંજે ક્લાસમાં ગયા એ વખતે બહુ મહિમા નહીં આ લેવાનું શું? પરીક્ષાના ક્લાસ હતા અને અહીંયા બહુ મહિમા નહીં પરીક્ષાના ક્લાસ ભર્યા પછી આમાં તો પરીક્ષા આપી અને 9 માર્ક આવ્યા અને નાપાસ થયો ફેલ ફેલ સાહેબ Fail? ફેલ ના ओ माय गॉड નાપાસ ओ પછી બીજા વર્ષે પરીક્ષા આપી અને આજ જેમ ખીચડી ખાય અને મહિમાએ સહિત મનાણા અને સવારમાં ક્લાસ થાય અઠવાલાયથી ચંદ્રેશ સાહેબ આવે ભરતભાઈ મોદી સાહેબ આવે હા. પછી ઓલા નિનાંતભાઈ શાહ છીએ ઈ આવે સંજયભાઈ નારોલા એ બધા આવીને ક્લાસની બધી વાતો કરે સવારમાં વહેલા અક્ષરવાળિયા ક્લાસ થાય અને એની અંદર ક્લાસ ભર્યા અને સવારમાં વાંચન શરૂ કર્યું અને સોટલી બાંધીને મંડાણા અને 9 માંથી સીધા 90 માં नो 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 90 માં no impossible no no I can't believe no આવ્યા છે ખરેખર અરે અમરસિંહભાઈ સાક્ષી છે અને જોવો તમે Oh my God! It's absolutely right. Right. Yeah. Oh. Congratulations. Congratulations. आप इतने talented हैं. Oh, आप इसका नाम लिखिए. अपने को इसको मेडल देना है. आप इसको क्लास में बुलाए. और इसको ગોલ્ડ મેડલ દે ओके इसको जगदीश भाई के पास भेजना. वो फॉलो करेगा. ओके. ઉભા રહો. કામનું દેવાનું છે સાહેબ એમ કહેવા માંગે છે કે તમે આટલી મહેનત કરીને જો આવા માર્ક લાવતા હો તો હજી તમે થોડી વધારે મહેનત કરો ને તો હમણાં જે ખબર છે હમણાં થોડી વાર પહેલા જાહેરાત થઈ બધાને મેડલ પહેરાવ્યા એમ તમારા ગળામાં એક ગોલ્ડ મેડલ આવી જાય ચડતું ચડતું હા બસ બસ હા ઈ. હા. કામનો હું જાતો હતો એટલે હવે એમની માટે મહેનત કરવા માંડો એ તમને આશીર્વાદ છે
हम भी प्रार्थना करेंगे आपको मेडल पक्का मिलेगा પાક્કું? जय તમે स्वामीनारायण આડી પાવો ભૂરા ભગત આ સાહેબ આવે ઈ ઘડીક હિન્દી ઘડીક અંગ્રેજીમાં બધી વાતો કરે મારે પરીક્ષા શેમાં દેવાય સાહેબ તો છે ને અમેરિકાથી આવ્યા છે ને એટલે ઇંગ્લિશ બોલે ને હિન્દી બોલે પણ આપણે તો ગુજરાતીમાં ભર્યું ને ગુજરાતીમાં જ દેવાનું છે હા, વાંધો હો, એટલે મૂંઝાતા નહીં કાંઈ હા. હા બસ બસ એ બસ તમે બધા ક્લાસમાં આવજો તમને બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે ओ देखो 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 ओ भाई आ रहे जा रहे आ रहे बोलो 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 उसको જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. આવો આવો બેસો બેસો આ તમે અહીંયા શું આમ આટા ફેરન ચક્કર મારતા હતા અરે હું વાત કરું ભૂરા વગર કઈ તકલીફ આ સંતો સભામાં આવીને બુંગીઓ વગાડ્યો પરીક્ષાનો અને એમાં મેં મોટા ઉપાડે નામ લખી દીધું एक मिनट ये भूग्यो क्या होता है भूग्यो ડુંગીઓ કોઈ ભાષામાં સમજાવું સાહેબ બહુ અઘરો શબ્દ છે એટલે એને ભૂલી જ જાઓ. Forget it. અને Okay, okay. એને જે તકલીફ હોય ને એ પરીક્ષાની જે પ્રશ્ન પૂછે એને ओके 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 देखो संजय भाई आपको क्या प्रॉब्लम है परीक्षा में અરે સાહેબ મોટા મોટો પ્રોબ્લેમ છે વાંચું ને કઈ યાદ જ રહેતું નથી ओह मैं समझ गया आपकी बात देखो आपको वाचन करते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता है सही है ना मेरा एक प्रश्न है आपका गांव का नाम क्या है રોહિશાળા ओके आपका शादी हो गया क्या અરે સાહેબ 3-4 તો આવડા છોકરા છે મારે તમારે આજુબાજુ વાળા નથી કે તમારા છોકરા મારે 3 છોકરા છે હા ओ पहले बच्चे का नाम क्या है એકાંતિક दूसरे का હીર तीसरे का હરીન देखो सब याद रहता है इसको देखो ये सब आपने एक बार सुना तब याद रह गया અરે સાહેબ ધીમા 22 વાર બોલાવવા પડે તે તો યાદ રહે હમણાં થોડુંક યાદ રહે एग्जैक्ट परीक्षा में भी ऐसा ही है अब एक बार पुस्तक वाँचते हो और बोलते हो मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता है याद ही नहीं रहता है ऐसा थोड़ी चलेगा आपको बार बार वाचन करना पड़ता है क्लास में आना पड़ता है ऐसे सम्मेलन में आना पड़ता है तब जाके परीक्षा में आपको सब कुछ याद रहता है और रही बात प्राप्ति का विचार करिए राजीबा का विचार करिए अपने को अक्षरधाम जाना है ઓ ભૂરા ભગત સાહેબને સમજાવો અત્યારમાં અક્ષરધામ મેકલે છે એ તો મારે છોકરાને ભણાવવાના છે મોટા કરવાના છે પવડાવવાના છે ओ, ओ, एक मिनट ये बढ़ावा पौड़ावा वो क्या होता है पौड़ावा वो साहब आपने शादी की है 5 साल हो गया हाँ तो लेकिन जो यहीं पे क्या कि एक लड़का है ना वो लड़की को ये जो जाता है ना तो वो लगन करता है उसको पौड़ावाना बोलते हैं मैरिज हाँ मैरिज मैरिज ओके 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 तो आपको क्या करना है क्लास में आने का है बार बार रिवीजन करना है आपको सब याद रह जाएगा अरे उसका याद शक्ति भी बहुत तेज है साहब क्या बात कर रहे हो હા તમે પેલી આપણે 2013 માં અધિવેશન હતું ને હા, હા. એમાં જે કર્યું એની વાત કરો ને સાહેબ ને અરે સાહેબ 2013 ની અંદર અધિવેશન આવેલું એની અંદર આ રીતે સંતો સભાની અંદર આવતા હોય અને વાત કરતા હોય કે આપણે જો અધિવેશનની અંદર ભાગ લેવી તો આપણે સત્સંગનું ઊંડાણ પ્રાપ્ત થાય એટલે કે જ્ઞાન થાય તો એ વખતે પણ મેં નામ લખાવી દીધેલું કેમ કે આપણે શું છે નામ લખાવવામાં શુરા મહેનત કરવા કરતા અને નામ લખાવી દીધું પણ મહિમા નહીં ને આ રીતે ક્લાસ થાય ક્લાસની અંદર જો પહેલા ક્લાસની અંદર આપણે અશોકભાઈ છેટા છે એ અમારા સર હતા એને પોતે ક્લાસ બધાને પ્રશ્ન પૂછતા હતા તેમાં એને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શ્રીજી મહારાજ ક્યાં ધામમાં ગયા હતા પણ કોઈ ઊંચી આંગળી ન કરીને મેં કીધું ના કપાય એવું છે મેં ઊંચી આંગળી કરી તો પહેલા તો કેટલી એને તાળી પડાવી પછી કેટલા વખાણ કરે કે એક આજો પાડીલિયાનું પાણી કે આ છોકરો એક હોશિયાર છે આ બીજા કોઈને આવડે છે મને ઊભો કર્યો મને કે ઊભો થા પછી મને કે બોલ જવાબ મેં કીધું જેતલપુર અને બધા જે દાંત કાઢી બટ્ટા પડી ગયા અને તે વખતે મારા મનની અંદર છે ને સાહેબ એક ચોટ લાગી ગયો ખરેખર કે આવું આપણે સંપ્રદાયનું સામાન્ય જ્ઞાન પણ આપણે યાદ નથી કહેતા કે આપણે કંઈ આવડતું નથી તો એટલા માટે મેં એવું નક્કી કર્યું કે આવતા ક્લાસમાં આવું ને એટલે 80 પાનાની બુક છે ને એને હું કડકડાટ મોઢે કરીને આવું છું અને થયું પણ એવું ફક્ત 3 દિવસની અંદર 80 પાનાની નોટ છે ને એ મોઢે કરી નાખી અને આવતા ક્લાસની અંદર જ્યારે આવ્યો
તે વખતે આમ કહેવાય ને ધાણી ફૂટે આમ ધડાધડ આમ જવાબ દેવા માંડ્યો. એટલે અમરસિંહ દાદા છે, અશોકભાઈ છે, એમને એમ થયું કે આને થોડીક વધારે મહેનત કરાવી ને તો સારું રિઝલ્ટ આવશે. અને ખરેખર થયું પણ એવું. તે વખતે મારો પ્રથમ નંબર આવેલો એની અંદર. અને એમ કહેવાય કે મારા જીવનનો એક વળાંક પણ તે વખતે આવી ગયેલો. કેમ કે પ્રથમ નંબર આવ્યો એટલે અમરસિંહ દાદાએ મને એમ કીધું કે તારે કાર્યકર બનવાનું છે. હવે કાર્યકર બનવાનું છે એટલે મારા જીવનનો એક મોટો લાભ કહેવાય. કેમ કે નકર જો કાર્યકર ન બન્યો તો સત્સંગની અંદર એટલું બધું ઊંડાણ ન પ્રાપ્ત થયું હોય. તો આ રીતે અધિવેશનથી મને ખૂબ સારામાં સારો ફાયદો થયેલો. પણ ક્યારે હું ક્લાસની અંદર જતો, ક્લાસની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ કરતો, પછી મહિમા સાથે, જો મહિમા વગર મેં ક્લાસ ભર્યા હોત તો એની અંદર મને સારી સફળતા મળી હોત નહીં. देखो इतना अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस है, कितना हड़त है. आप इसको एक काम करो, इसका भी नाम लिख लो और इसको रेगुलर क्लास में बुलाओ, इसको भी मेडल देना है. ओके, आप इसको नाम रजिस्टर करवा दो और आप रेगुलर क्लास में ना थोड़ा सा कुछ भी डर नहीं रखना. ओके, जय स्वामीनारायण. જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો ભૂરા ભગત, તો આવું છું, મહિને એકવાર મળું છું. એકવાર નહીં, મહિને 2 વખત ક્લાસમાં આવવાનું છે. એકવાર બે નહીં. વાર? હા, 2 વાર આવવું પડશે. આવવું પડશે જો કાંઈ બાપાને નહીં, રાજી જો કરવા સ્વામી રાજી થતા હોય તો 2 વાર હું ક્લાસમાં આવીશ. હા. ચાલો સાહેબ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ. हो भगत, इसको अभी जल्दी जल्दी बुलाओ, हमारे जाने का टाइम हो गया. जल्दी बुलाओ इसको, जल्दी बुलाओ. જલ્દી આવો. આ પેક્શન ભાઈને છે ને ઉડી જવાનું છે. जाने का है. તમે શું કરો છો આટલી બધી? મારે તો કઈ કામ નથી, ખાલી છે ને આ 5 રિક્ષાનું પૂછવાનું છે. अरे મને ફોન આવ્યો હતો કે કોઈ અમેરિકાથી આવ્યા છે 5 રિક્ષાની માહિતી આપવા. આ 5 રિક્ષાની માહિતી મારે મેળવવી છે. અરે કાકા, 5 રિક્ષા નહીં, હા, પરીક્ષા. ઓહો, સત્સંગ શિક્ષણ પરીક્ષા. એમ કહો ને ત્યારે આ સત્સંગ શિક્ષણ પરીક્ષા. હા. આ મારા કાર્યકરે ફોર્મ તો ભર્યું હતું હો, પણ એનું મારે શું કરવાનું પછી? અમારે હવે ખાલી તૈયારી કરવાની અને પરીક્ષા આપવાની, બાકી બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. ત્યાં પરીક્ષા મારે આપવાની? આ ઓલા સાગરભાઈ મારા સંચાલક છે ને, એને તો મારું ફોર્મ ભર્યું હતું, તો એ પરીક્ષા નહીં આપી દે? અરે કાકા, એ તમને ફોર્મ ભરી દે, પરીક્ષા તો તમારે જ આપવી પડે. મારે ગોર મહારાજ છે એ તો લગ્નમાં ફેરા ફેરવી દે, પણ કઈ રસોડા થોડા ચલવી દે. એ વાત સાચી હો, કઈ વિચારવું પડશે. સાહેબ, આ કાકા છે ને થોડા લોચા મારેગા. मेरे को हाँ, हमने कुछ गलत किया है, वो क्यों लोचा मारेगा? अरे वो मैं खाने के लोचे की बात नहीं कर रहा हूँ. वो आपको उल्टा पुल्टा अटपटा सवाल पूछेगा. Oh, don't worry, don't. हाँ, तो उसको थोड़ा I handle it. हाँ, Okay, या, okay, या. okay. Oh, जय स्वामीनारायण. જય સ્વામિનારાયણ માસ્ટર સાહેબ. बोलो, आपको क्या प्रश्न है? પ્રશ્ન છે ને, એક તો ઉંમર મારી બહુ વધી ગઈ, ओके, और બહુ તકલીફ છે. देखो. એક તો યાદ રહેતું નથી, Oh, અને પાછું આ વાંચવામાં તો બહુ ફાંફા પડે છે, ફાંફા હો. oh, एक मिनट. what is पापा? पापा? फाफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? અત્યારે મને ફાફા પડે છે, પણ કંઈ મારે બનાવવું પડશે. હા હા સાહેબ, ફાફા એટલે કે જો कुछ भी याद नहीं आवे और दिमाग भटक जावे, ओके. उसको फाफा बोलते हैं. Oh, देखो देखो, आपका कितना उम्र हुआ अभी? 70 તો ક્યાં 70. 70. ओह, ओके. मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. हमारे लंदन के अंदर एक परीक्षार्थी है, 90 साल के. कितने? 90. એવું વરા? 90 साल के. હું વાત કરો. आज की डेट में वो एग्जाम दे रहे हैं. ઓહો, वो 90 साल, आप 70 साल, आप तो इससे छोटे हो, तो आप भी परीक्षा दे सकते हो. वो परीक्षा आज की डेट में दे रहे हो और अच्छे से रिजल्ट भी ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? તમારી વાત હાવ સાચી હો, ઓનાની વાત કરી તમે, પણ આ પરીક્ષાનું નામ આવે છે ને, આમ હરહરી જવાય છે. ए, हरी क्या हो, क्या बोलते हैं? हरी. ये भी थोड़ा अटपटा तो है साहब, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा. वो भगत जो बोलता है ना, तो वो ऐसा कहता है कि मैं परीक्षा दूंगा और नापास होगा तो क्या होगा, डिमोटिवेट. यानी वो उसको जो है ना वो थोड़ा हेपता ही क्या है, ओके, ओके. और उसका जो मन है ना मन से थोड़ा थाकी भी क्या है. ओके 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 ओके. हाँ. देखो, आपको ऐसा डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है? आप कितने बार फेल हुए? 2 વાર, એક કે એક પરીક્ષામાં 2 વાર. ओह, ओके ओके. देखो, आपके सूरत में एक श्रीजी नगर मंडल है, इसमें एक परीक्षार्थी है, शैलेश भाई नाम है, उसने 9 बार परीक्षा दी. नहीं 9 बार. 9 बार. બહુ વખત. हाँ, वो 9 बार फेल हो गए.
वापस वो आपकी तरह ईमानदार के बैठ नहीं गए। वापस इसने तैयारी स्टार्ट की, एग्जाम दिया और क्या रिजल्ट आया मालूम है? अच्छे मार्क्स से पास हो गए। अब तो सिर्फ 10 दो, बार में पास? हाँ अब तो सिर्फ 2 बार में हार गए। आप प्राप्ति का विचार करिए, महाराज को राजीबा का विचार करिए और अंदर से डर निकाल दीजिए। आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। और प्रमुख स्वामी महाराज भी कहते हैं ना, प्रार्थना वत्ता पुरुषार्थ 100% सफलता। तो आप प्रार्थना भी करिए और पुरुषार्थ भी करिए और साथ में हमारे क्लास में भी आए तो हम भी आपको मेडल दिला सके। ओके, તમારી વાત તો સાચી છે હો. આ તમે આજે વાત કરીને મને આમ અંદરથી બળ મળી ગયું. ખાલી મને નહીં હો, આય બેઠેલા બધાને બળ મળી ગયું. સાચી વાત ને? હે આજે તો અમે નક્કી કર્યું છે કે આ વખતે તો પાસ થઈ જ જવું છે. ગાભા કાઢી નાખે ને એવી મહેનત કરી. ये धोतिया सुना, पोतड़ी सुना, गाभा तो पहली बार आया। व्हाट इज गाभा? गाभा गाभा का मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो भगत बोलते हैं ना कि आज से जोरदार मेहनत शुरू करना है। कॉन्फिडेंस। गाभा को हम है ना जोरदार बोलते हैं, ओके ओके, जोरदार। देखो आपका इतना कॉन्फिडेंस देख के मैं भी आनंदित प्रफुल्लित हो गया हूँ। देखो ये अच्छे से मार्क्स से पास हो सकते। आप इसको ठाकर जी भाई को बोलना। ठाकर सिंह भाई नहीं, अमर सिंह भाई। सॉरी अमर सिंह भाई, ओके ओके, आप इसको बोलना, वो इसका फॉलो करेगा, ये भी मेडल ला सकते हैं। ओके, હવે તો અમે બધાએ નક્કી કરવું છે હો કે આ વખતે તો સ્વામી બાપાને રાજી કરી જ લેવા છે. આ વખતે અક્ષરધામ પાકું. અને સ્વામી બાપાને રાજી કરવા એટલું નહીં, અમારે તો પ્રતિજ્ઞા કરવી છે. સ્વામી બાપાને પ્રોમિસ આપવું છે કે આ વખતે તો સારામાં સારી પરીક્ષા આપી એમને રાજી કરી જ લેવા છે. હવે તો એક નિશાન અક્ષરધામ. હવે તો એક નિશાન અક્ષરધામ. તો ચાલો હવે આપણે સૌ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થઈએ. આપણે સર્વે પરીક્ષાર્થીઓ પ્રતિજ્ઞામાં જોડાઈશું. અહીંયાથી જે પ્રમાણે બોલવામાં આવે એ આપણે સર્વે પરીક્ષાર્થીઓ જીલીશું. હે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ, હે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, હે મહંત સ્વામી મહારાજ, અમે બધા સત્સંગ શિક્ષણ પરીક્ષામાં 100% હાજરી આપીશું. 100% પાસ થવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ પ્રયત્ન અમે પ્રામાણિકપણે કરીશું. તેમજ આપની આજ્ઞા પ્રમાણે અમૂલ્ય ફળ અક્ષરધામ પ્રાપ્ત કરીશ. ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સવાજ ભજવ્યો છે તેમનો.